Hello students. So in the last class we have discussed about the male reproductive system. Okay. In cockroach loni purusha pratyutpatti vyavastha gurinchi discuss chesanu. Now we will start with the female reproductive system in cockroach. Okay. So female reproductive system of cockroach consists of, it is generally having ovaries. Reproductive system anagane first gurtochedi enti female reproductive system anagane ovaries. Okay. So ovaries are the organs, female reproductive organs, primary reproductive organs, which are playing very important role for secretion of ova or release of ova. Fine. So ova anedi ovaries lo ready ayi ova anedi release avutundi. Fine. So and again we have to discuss about the ovarioles in this ovary. So ovary is made up of ovarioles in female cockroach. Next oviducts, it opens into oviducts, then common oviduct, then spermatheca, and finally it opens into genital chamber. Okay. If you see diagrammatic representation, if you see the ovary, this is the ovary. Ovary is present and it has been divided into segments. Okay. And these lobe-like structures are called ovarioles. Okay. Ovary is made up of lobules called ovarioles. Okay, so these are the ovarioles. There are nearly each ovary consists of nearly some 8 ovarian tubules or ovarioles. Ila 8 ovarian tubules untai ovaries nunchi. Fine. And these ovary will open into oviducts, and these oviducts finally opens into common oviduct, and finally this common oviduct opens outside as vagina. And at the end of a vagina consists of a structure called spermatheca untundi, and finally this spermatheca will open into a chamber. Oka chamber loniki open avutundi, danne genital chamber antam. Fine. Near the genital chamber there are some glands called collateral glands. Okay, those are called as what? Collateral glands. So the glands associated with the female reproductive system in cockroach are collateral glands. So first thing is ovary, which is having lobules called ovarioles, and these ovary opens outside. Each ovary gives out oviduct. ఈ 2 oviducts కలిసి కామన్ oviduct ని ఫామ్ చేస్తాయి, అండ్ ఫైనలీ దిస్ oviduct విల్ కమ్ అవుట్ సైడ్, బయటికి వజైనా లాగా ఓపెన్ అవుతుంది. హియర్ నియర్ vagina will open into genital chamber. Near this opening there is a structure called spermatheca. Okay. So when during the copulation the sperms are released from the male cockroach into the female cockroach, and that sperms are stored in the spermatheca. ఏవైతే షుగర్ కణాలు విడుదల అవుతాయో కాక్రోచ్ నుండి, మేల్ కాక్రోచ్ నుండి, ఆ షుగర్ కణాలు వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే. సో స్టోర్ అయిపోయి ఎప్పుడైతే అవసరం అవి రిలీజ్ అవుతాయి. ఓవా ఇక్కడ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది, స్పర్మ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి, అండ్ ఫైనల్గా ఫర్టిలైజ్ అయిపోయి యంగ్ వన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఫైన్. సో ఇక్కడ కొలెటరల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి, వీటి సెక్రేషన్స్ అన్నీ కూడా ఓవా మూమెంట్కి వీటన్నిటికి కూడా హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ విల్ సీ అబౌట్ ద ఈ స్ట్రక్చర్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇఫ్ యూ సీ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇన్ కాక్రోచ్, if you see female reproductive system in cockroach, 2 ovaries are present. Okay, 2 ovaries are present which are laterally present. Laterally same male reproductive system lo elaithe lateral side lo unnayo, ee ovaries kuda female cockroach lo lateral sides lo untayi, and in the abdominal region these are present, and second segment nunchi 6th segment varaku kuda ivi extend avutayi. ఓకే. కాక్రోచ్లో సెకండ్ సెగ్మెంట్ ఉంది, అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్, అలా సెకండ్ సెగ్మెంట్ నుంచి 6th సెగ్మెంట్ వరకు కూడా ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి. అండ్ ఈచ్ ఓవరీ, ఒక్క ఓవరీలో చూసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ ఇన్సైడ్ దిస్ ఓవరీ 8 ovarioles ఆర్ ovarian tubules are present. How many ovarian tubules are present? 8. ఒక ఓవరీలో 8 ovarian tubules ఉంటాయి. ఫైన్. నెక్స్ట్ దీస్ హ్యావ్ inside these ovarioles or ovarian tubules there are some chain of developing ova ani developing stage lo untayi annamata. Okay. So inside this the developing ova are present. Fine. Next, these ovary will give out a tube like structure called oviducts. Fine. These oviducts will carry, these are
క్యారింగ్ ద ఓవా ఏదైతే రిలీజ్ అవుతుందో ఈ ఓవేరియల్ నుంచి ఫైనల్గా ఇది ఓవిడక్ట్లోనికి ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈచ్ ఓవరీ నుంచి ఒక ఓవిడక్ట్ రావడం జరుగుతుంది. ఈ 2 ఓవిడక్ట్స్ కలిసి కామన్ ఓవేరియన్ డక్ట్ ఆర్ ఓవిడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫైనల్గా ఈ కామన్ ఓవిడక్ట్ ఆర్ మీడియన్ ఓవిడక్ట్ విల్ ఓపెన్ ఇంటూ median oviduct or vagina. Fine. This vagina will open outside into genital chamber. Vagina endloki open avutundi, genital chamber loki open avutundi. Near this joint there is a structure called pair of spermatheca are present. ఈ spermatheca వచ్చి 6th segment లో ఉంటుంది. And these spermatheca will help in storing the sperms. For temporary storage of sperms it is used అనమాట. ఓకే, spermatheca దేనికి యూజ్ అవుతుంది? ఫర్ స్టోరింగ్ ద sperms. ఫైన్. నెక్స్ట్, ఓకే, female reproductive system is generally largest compared to the male. Female reproductive system is largest system. సో సెకండ్ అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ నుంచి సో 6th వరకు ఇలా టోటల్ సిస్టమ్ అంతా కూడా అబ్డామినల్ రీజన్లో ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ వన్. వేరాజ్ మేల్ 4th సెగ్మెంట్ నుంచి ఎక్స్టెండ్ అయింది. ఓకే, అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ 4th అబ్డామినల్ సెగ్మెంట్ నుంచి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అనేది కనిపిస్తుంది. బట్ ఇన్ కాక్రోచ్, ఫీమేల్ కాక్రోచ్ 2nd సెగ్మెంట్ నుంచి ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఫైన్. నెక్స్ట్, సో స్పర్మటోఫోర్స్లో sperms are transferred through spermatophores. ఓకే, ఫ్రమ్ ద మేల్ కాక్రోచ్ స్పర్మటోఫోర్స్ ద్వారా స్పర్మ్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, ఒక్కసారి స్పర్మ్ అండ్ ఓవా ఫర్టిలైజ్ అయిన తర్వాత ఎగ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఆ ఎగ్స్ అన్నీ కూడా ఒక క్యాప్స్యూల్ ద్వారా ఎన్కేస్ అయి ఉంటాయి. అంటే వాటి చుట్టూ కూడా ఒక క్యాప్స్యూల్ అనేది ఏర్పరచుకుంటాయి. అలా ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఎగ్స్ని ఊతికా అంటాం. ఓకే, దీస్ ఊతికా ఆర్ జనరలీ డార్క్ రెడిష్ బ్లాకిష్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటాయి. డార్క్ రెడిష్ కలర్లో ఉండొచ్చు లేదా బ్లాకిష్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉండొచ్చు. అండ్ దే ఆర్ 8 mm లాంగ్. ఓకే, సో వాటి సైజ్ ఎంత? 8 mm లాంగ్లో ఉంటాయి, మిల్లీమీటర్ సైజ్లో ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్, దే డ్రాప్డ్ ఆర్ గ్లూడ్ టు సూటబుల్ సర్ఫేస్ యూజువలీ ఇన్ క్రాక్స్. సో ఎక్కడైతే వాల్స్లో కావచ్చు లేకపోతే డార్క్ ప్లేసెస్లో ఈ ఎగ్స్ని ఊతికాని ఇవి రిలీజ్ చేస్తాయి. ఫైన్. సో ఏ ఏరియాలో రిలీజ్ చేస్తాయి? క్రాక్స్ ఉన్నటువంటి ఏరియాలో. ఓకే, నెక్స్ట్, సమ్ స్టిక్కీ మెటీరియల్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది వాటితో పాటు. అలా రిలీజ్ అయినటువంటి ఈ ఊతిక అక్కడ అటాచ్ అయిపోతాయి అనమాట. ఓకే, ఒక సర్ఫేస్ పైనకి రిలీజ్ చేసి అక్కడ అటాచ్ చేసేస్తాయి. నెక్స్ట్, వెన్ దీస్ ఆర్ ఊతిక రిలీజ్డ్ వెన్ ద హ్యూమిడిటీ ఈజ్ వెరీ హై అండ్ ఫుడ్ సోర్స్ ఈజ్ వెరీ హై. ఫుడ్ అబెండెంట్గా ఉన్నటువంటి ఏరియాలో అలాగే హ్యూమిడిటీ ఎక్కువగా అంటే తేమగా ఉన్నటువంటి ఏరియాలో ఇది ఊతికాని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది వాట్ ఊతిక. ఊతిక ఆర్ నథింగ్ బట్ eggs which are encapsulated or encased in a capsule. ఓకే, చూడండి మీరు ఎప్పుడైనా బ్రౌన్ కలర్ లేయర్ అనేది వాటి చుట్టూ ఉంటుంది, ఎగ్ చుట్టూ. ఊతిక అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక బ్రౌన్ కలర్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది, రెడిష్ బ్రౌనిష్ కలర్, బ్లాకిష్ బ్రౌనిష్ కలర్లో ఉంటుంది. 8 mm మిల్లీమీటర్స్ లాంగ్లో సైజులో ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో ఇలా ఎన్ని ఊతిక రిలీజ్ అవుతాయి? యావరేజ్గా 9 to 10 ఊతిక రిలీజ్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ ఈ 9 to 10 ఊతికాలో ఈచ్ ఊతికాలో అగైన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 14 to 16 eggs. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ 9 to 10 ఊతిక అండ్ ఇన్ దీస్ ఈచ్ ఊతిక 9 to 10 ఊతికలో ఒక్కొక్క ఊతికను తీసుకున్నట్లయితే అగైన్ 14 to 16 eggs ఉంటాయి లోపల. అంటే ఎన్ని రిలీజ్ అవుతాయి? అలా నియర్లీ 126 to 160 eggs రిలీజ్ అవుతాయి. ఆ తర్వాత ఈ ఊతిక నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి ఎగ్స్ 13 మౌల్టింగ్స్ జరుపుకుంటాయి. మౌల్టింగ్స్ అంటే ఏంటి? నిర్మోచనాలు అంటారు. సో అలా 13 times అది అవుటర్ లేయర్ని, అవుటర్ షెల్ని వదులుకొని అలా అడల్ట్ ఆర్గానిజం లాగా డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఈచ్ పేర్ ఆఫ్ ఓవరీ ఈజ్ హ్యావింగ్ 8 ovarioles and finally it is having that ovarioles is having developing ova. నెక్స్ట్, ఓవిడక్ట్ అనేది 2 parts కింద డివైడ్ అయింది. ఎందుకంటే 2 sides నుంచి వస్తాయి కదా, రైట్ ఓవిడక్ట్, లెఫ్ట్ ఓవిడక్ట్. ఇవి రెండు కూడా యునైట్ అయిపోయి కామన్ ఓవిడక్ట్ని ఫామ్ చేస్తాయి. అండ్ దిస్ కామన్ ఓవిడక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మీడియన్ ఓవిడక్ట్ ఆర్ వెజైనా అండ్ దిస్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు జెనైటల్ ఛాంబర్. ఫైన్. అండ్ నెక్స్ట్, స్పర్మథికా ఈజ్ అబౌవ్ 6th segment పైన ఉంటుంది. అండ్ ఫైనలీ ఇట్ విల్ రిసీవ్ స్పర్మ్స్ ఫ్రమ్ ద మేల్
డ్యూరింగ్ ద copulation or mating. ఓకే, సో కొలెటరల్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి అండ్ some glands are present here. Female accessory glands are present which helps in secretions, releasing the secretions. So ఈ secretions దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి? ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లెదరీ డార్క్ బ్రౌన్ ఎగ్స్. ఓకే, ఊతిక అనేది క్యాప్సూల్తో కవర్ అయి ఉంటుంది కదా, ఇలా బ్రౌనిష్ కలర్ ఊతిక అనేది ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ ఊతిక అనేది జనరల్గా లెదరీ డార్క్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది. That capsule is formed by the secretions of this female accessory glands. Collateral glands అని చెప్పాను కదా, ఇది female accessory gland and that helps in the secretion of formation of leathery dark brown egg case of cockroach. Fine. Next, sorry, ఊతిక ఎగ్స్ చుట్టూ కూడా ఒక లేయర్ని ఫామ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, అలా 14 to 16 ఎగ్స్ ఉంటాయి ఒక ఊతికలో. ఫైన్. సో ఇఫ్ యూ సీ what all are present in the female cockroach, ovaries are present and this ovary is made up of 3 things. Okay, so ovarioles are present inside the ovary and nearly ఒక్క ఓవరీలో ఎన్ని ovarioles ఉంటాయి? 8 ovarioles ఉంటాయి. So this part is called terminal filament, this part is called germarium and this part is called vitellarium. Terminal filament, germarium, vitellarium, and finally this total thing is formed into ovary. ఓకే, దిస్ ఓవరీ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్. ఇది బయటికి డక్స్ని విడుదల చేస్తుంది. ఈ డక్స్ని ఓవిడక్స్ అంటాం. ఫైనలీ 2 డక్స్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఓవిడక్స్ కలిసి కామన్ ఓవిడక్ట్ ఫామ్ చేస్తాయి. దిస్ కామన్ ఓవిడక్ట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ ఇంటూ కామన్ మీడియన్ డక్ట్ ఆర్ వెజైనా. అది బయటికి స్పోమాథిక ద్వారా జెనిటల్ ఛాంబర్లోనికి ఓపెన్ అవుతుంది. ఫైన్. And this genital chamber is playing very important role. It is surrounded by some glands called collateral glands, and finally sperms are receiving from the male cockroach during the copulation జరిగినటువంటి టైంలో, ఇంటర్కోర్స్ టైంలో మేల్ కాక్రోచ్ నుండి ఫీమేల్ కాక్రోచ్ వరకు స్పర్మ్స్ శుక్రకణాలు అనేవి రిసీవ్ చేసుకుంటుంది కాక్రోచ్. అలా ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి టెంపరీగా. ఎప్పుడైతే ఓవర్ రిలీజ్ అవుతుందో ఆ ఓవర్ అండ్ స్పర్మ్స్ ఫర్టిలైజ్ అయిపోయి అలా ఎగ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. అలా ఎగ్స్ రిలీజ్ అయినటువంటి ఈచ్ ఎగ్ చుట్టూ కూడా ఒక లేయర్ అనేది సరౌండ్ అయ్యి ఉంటుంది. వాటిని అలా సరౌండ్ అయినటువంటి ఎగ్స్ని ఊతిక అంటాం. సరే, అలా ఒక 9 to 14 or 9 to 10 ఊతిక అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి. ఈచ్ ఊతికలో 14 to 16 ఎగ్స్ ఉంటాయి. సో ఫైనల్గా 126 to 160 ఎగ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. ఫైన్. So pair of ovaries are present which are present on the lateral sides from second abdominal segments to 6th abdominal segment. Okay, and each ovary is made up of 8 ovarian tubules or ovarioles. Inside these ovarioles what are present? Developing ova are present. Okay, ova different developing stages లో ఉంటాయి. ఫైన్. నెక్స్ట్ ఈ ఓవిడక్స్ ఫైనల్గా ఓవరీ అనేది ఓవిడక్స్లోనికి ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ ఓవిడక్ట్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఓవిడక్ట్ కలిసి కామన్ ఓవిడక్ట్ ఫామ్ చేస్తాయి and that oviduct opens out as a vagina and finally this opens into the genital chamber. Okay, and this genital chamber is surrounded by collateral glands and there is a structure called spermatheca which is storing the sperms for temporary. Okay, finally when ova is released, this ova will be fertilized with the sperms released from present in the spermatheca. Finally, in this way fertilization occurs and eggs are released and that fertilized eggs are surrounded by a capsule called ootica. అలా సరౌండ్ అయినటువంటి ఊతిక నియర్లీ 14 to 16 ఒక్కొక్క ఊతికలో 14 to 16 ఎగ్స్ ఉంటాయి. అలా 9 to 10 ఊతిక రిలీజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఈ ఊతిక అనేది జనరల్గా రిలీజ్ అయిపోతాయి బయటికి. ఎలా రిలీజ్ అవుతాయి? దే డ్రాప్డ్ ఆర్ గ్లూడ్ టు సూటబుల్ సబ్స్టెన్స్. వేటికైనా అతుకుంటాయి, సర్ఫేసెస్ పైన అతికించి వదిలేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఫైనలీ దే ఆర్ రిలీజ్డ్ అవుట్ సైడ్ ద కాక్రోచ్ బాడీ అండ్ ఫైనలీ ఎక్కడైతే ఎక్కువ హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో అండ్ ఫుడ్ ఎక్కువ ఉంటుందో లభిస్తుందో అక్కడ ఇవి వదిలేస్తాయి ఎగ్స్ని. ఫైన్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఇన్ కాక్రోచ్. Fine, thank you. In the next class I'll discuss about the other topics. This is about the female reproductive system in cockroach. Thank you.